अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अन नुअयम इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता यख़रुज सलासून कज़्ज़ाबन कुल्लुहुम यज़ुन्नु अन्नहु नबियुन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, ज़कात अच्छी, हज अच्छा। नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, ज़कात अच्छी, हज अच्छा, मगर मैं बावजूद इसका मुसलमान हो नहीं सकता न जब तक कटमरू में साहिबी बदहा के हुर्मत पर, न जब तक कटमरू में साहिबी बदहा के हुर्मत पर खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमा हो नहीं सकता। मज़तिद्दुहूर वमा अतैन बिमिस्लिही, मज़तिद्दुहूर वमा अतैन बिमिस्लिही वलक़द अता फ़अजिज़ना अन नुज़राइही, वलक़द अता फ़अजिज़ना अन नुज़राइही। टोला मजमा पर शौक़ सर दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अजीज़ानो, दा मजलिस द कुरान पर मुनासिबत सरा ये खुदले शवे दे तकरीबन द अतु माशुमानो दस्तरबंदी द कुरान ज़मान वड़ांदी लोई लोई उलमाओ द खपल मौज़ूआत बांदे खबर उकड़ला। माता पदी मजलिस की उन्वान द ख़त्म नबुवत राकड़े शवे दे। टोलु नमख की बज़स्तासु तवज्जो वाड़मा वली दा अकीदा दा डीरा अहम अकीदा दा अकीदा पदी बांदिजान पुई को पनन सबा ज़माने की जमंग मुसलमानान पदी अकीदा न पुईगी। जमंग मुसलमान तदा पतनश्त ची अकीदा ख़त्म नबुवत सतवई दा अकीदा सातल सुमर अहमदा, दी अकीदी प्रचार कवल सुमर अहमदा, दी अकीदी न मुसलमान खबरवल सुमर अहमद। अजीज़ानु संग ची कुरान मनल दा हक दी, कुरान द मननु न बगैर सड़े मुसलमान नशिपात की दे। अमदगरंगी नबी सलातु वस्सलाम आखिरी पैगंबर न मनलु द वजना मुसलमान सड़े पात की दे निशी। संगची अल्लाह पाक यौ ज़ात गणल वहदहु ला शरीक लहू गणल अल्लाह पाक दाद ईमान हिस्सा दीन बगैर सड़े मुसलमान निशी पात की दले। अमदगरंगी नबी सलातु वस्सलाम आखिरी पैगंबर न मनलु द वजना इंसान मुसलमान पाती की दे निशी। संगची मर्ग हक दे, मर्ग न पस जिंदगी हक दा ददी अकीदी न बगैर सड़े मुसलमान निशी पाती की दले। अमदगरंगी नबी सलातु वस्सलाम आखिरी पैगंबर न मनलु द वजना इंसान मुसलमान पैदा की दे निशी पाती की दे निशी। संगची हिसाब किताब जहन्नम जन्नत दा टूल हक दे दीन बगैर मुसलमान सड़े पाती की दे निशी।
دا ایمان چې د چا نوی مسلمان نه دی همدغه رنګې نبی علیه صلات وسلام آخري پیغمبر نه منلو والا مسلمان نه دی د اسلام د دایرې نه خارج دی څنګه چې زموږ دا عقیده ده چې ټول انبیا الله پاک د هدایت دپاره رالیږلي دي دا عقیده چې څنګه د اسلام ده همدغه رنګې نبی علیه صلات وسلام آخري پیغمبر چې کوم سړی دا نه ګڼي دا مسلمان نشي پاتې دا مضبوطه عقیده ده زه تاسو ته بیا یو واقع بیانوم ما سره بل نصر الله مولوي صاحب هم دا به درته وروسته بیانوم دې نه مسلمان نه دی خبر عقیده ختم نبوت څه ته وایي قادیانیان وایي چې موږ هم نبي علیه صلات وسلام منو ته ورته وایې چې زه یې منمه جنګ د څه شي دی هغه یې مني ته یې منې ته هغه ته کافر وې هغه تا ته کافر وایي دا څه مسله عقیده ختم نبوت عقیده ویلې کېږي غوټې ته بالفاظ دیگر عقیده ویلې کېږي تالی لګولو ته عقیده ویلې کېږي کلپ لګولو ته ختم نبوت تا تاله ولګوله چې نبی علیه صلات وسلام آخري پیغمبر دی په دې خبره دې تاله ولګوله دا خبره دې په زړه کې پرته ده ستا په زړه کې به دا خبره نه راځي چې نبی علیه صلات وسلام نه پس به بل پیغمبر راځي تاله دې لګولې عقیده تالې ته ویل کېږي ختم نبوت نبی علیہ السلام آخری پیغمبر منلو باندې دې په زړه کې تاله لګولې زمونږ پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اولم دی آخرم دی کله چې تاسو دا قرآن راواخلئ آخره کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نومونه دي یو نوم هو الاول یو نوم هو الاخر اعتراض والا اعتراض کوي چې کوم شی اولی هغه آخر نشي کېدی چې کوم شی آخر وي هغه اول نشي کېدی ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باره کې وې چې دا اول دی آخر ته لرې کا که آخر وې اول ته لرې کا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه جواب ورکوي چې داسې کېدی شي چې یو شی په وجود کې اول وي خو وروسته ظاهر شوی وجود اول وي وروسته ظاهر شوی څنګه کېدی شي دا پرکار که تاسو لیدلي دا ماشومان په دې باندې ګول دایره جوړوي پرکار ورته ویل کېږي یا ورته پلکار ویل کېږي چې کله ماشوم په دې باندې ګول دایره وخي دې کې دوه سوکي یو سوکي باندې ډانه وخلي یو سوکه کې پنسل ورکي دا تاوي دا ډانۍ چې والې په دې مس کې دې کې یو نقطه لګېږي خو دا نقطه ښکاري نه چې کله ګول دایره پوره کړي او دا پرکار لرې کړي هلته بیا لاندې نقطه ښکاري نو موږ وایو رسول الله مبارک دا په وجود کې اولو ټولو انبیاو نه اول راغلی خو په ظهور کې د ټولو انبیاو نه آخر خبره پوهېږئ پرکار پیژنئ که نه دې کې دا مس کې نقطه لګي دا ښکاري چې کله دا ګول دایره پوره شي هغه لرې کې دا ښکاري نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وجود کې اول دی په ظهور کې آخر دی دا خلک خو موږ ډېر په اسانۍ سره راغورځېول چې موږ محنت دې دپاره نه دی کړی چې کله موږ د دې عقیدې لږ شانتې محنت وکړو دا خلک سم نشي ویلی موږ په یو مجلس کې ناست وو یو مسلمان سړی و تپوس یې وکړه چې پلان کې خان صاحب ما ته ویلې وایي موږ یو مجلس کې ناست وو هغه مجلس کې دا خبره کېدله څه خلک لګیا وو هغوی ویل چې قادیانیان دا مسلمانان دي ولې چې هغوی وایي موږ نبي علیه صلات وسلام منو تم وایې چې زه نبي علیه صلات وسلام منم هغې ویل ما ته خو د دې علم نشته زه به چانه تپوس وکړم او خبره داسې وه چې مو نصر الله مولوي صاحب هلته ناست نو هغې خو هغوی ته ویلو چې موږ به تپوس کوو موږ ته دا عرض وړاندې کو چې دا څه مسله ده ما ورته وویلې دوی خبره صحیح کوي چې دوی نبی علیه صلات وسلام مني موږ هم خبره صحیح کوو چې موږ نبی علیه صلات وسلام منیو موږ صرف دومره خبره کوو چې تاسو پیغمبر منئ موږ یې منو تاسو کې صرف فرق دومره دی چې تاسو یې آخري پیغمبر نه منئ موږ یې آخري پیغمبر منو زما په نیز باندې ته مسلمان نه کافر نه زندیق ولې چې الله پاک فرمایي ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين نبی علیہ السلام آخری پیغمبر دے تی نہ مانی تو کافر و زندیق اللہ پاک فرمائی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک
کم خلق چې ایمان لري مخکې کتابونو باندې او ستا کتاب باندې وبالآخرة هم یوقنون. معنی دا ده چې د نبی علیه الصلاة والسلام نه پس تر آخرته پورې به بل کتاب نه راځي، چې کتاب نه راځي بل پیغمبر به نه راځي. دا د قرآن وعده ده او تی نه منې. ته زندګي زمونږ او ستاسو په ذهن کې څه ناست دي؟ قادیانیان قرآن مني، قادیانیان نبی علیہ السلام مني، تیمور سره مني. چاو بالکل صحیح ده، ته خو مسلمان یې. قادیانیان نبی علیہ الصلاۃ والسلام آخري پیغمبر نه مني. یو بل جواب درله درکم، په قرآن کې چې څومره پیغمبران دي د ټولو نومونه مفرد دي، د ټولو نومونه د یو ټکي نه جوړ شوي دي. آدم علیہ الصلاۃ والسلام واخله، شیس علیہ الصلاۃ والسلام واخله، ادریس علیہ الصلاۃ والسلام واخله، صالح علیہ الصلاۃ والسلام واخله، لوط علیہ الصلاۃ والسلام واخله، هود علیہ الصلاۃ والسلام واخله، نوح علیہ الصلاۃ والسلام واخله، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام واخله، اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام واخله، اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام واخله، ادریس علیہ الصلاۃ والسلام واخله، اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام واخله، دانیال علیہ الصلاۃ والسلام واخله، یونس علیہ الصلاۃ والسلام واخله، ایوب علیہ السلام واخله، همدغه رنګ دانیال واخله، یوشع علیہ الصلاۃ والسلام واخله، ادریس علیہ الصلاۃ والسلام واخله، یوسف علیہ الصلاۃ والسلام واخله، موسی علیہ الصلاۃ والسلام واخله، عیسی علیہ الصلاۃ والسلام واخله. دا ټول انبیا مفرد دي او ستا نوم غلام احمد دی. معلومیږي دا چې په قرآن کې الله پاک کوم انبیا ذکر کړي د هغوی نومونه مفرد دي، ستا مرکب دی. معلومیږي دا چې ته دروغجن یې، معلومیږي دا چې ته دروغجن یې، ته پیغمبر نه یې. یو نوم یاد کا، غلام یاد کا، احمد یاد کا، ولې په قرآن کې یو یو نوم آدم ټول یو یو راغلی. دویمه خبره، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام استاد برای راست الله پاک دی او د کله په پرایمری سکول کې سبق ویلې دی، کله په سیکنډري سکول کې سبق ویلې دی، کله بابو لګېدلی دی، کله منسټر لګېدلی دی. دین هم معلومیږي چې ته پیغمبره نه یې. پیغمبر یو پیغمبر هم کتابونه نه دي لیکلي، تا کتابونه لیکلي دي، نو معلومیږي دا چې ته دروغجن یې. دا زمونږ او ستاسو په ذهن کې یو خاکه لړکۍ دوی. یو عالم یو واقع را نقل کړې ده، و یو قادیانی ما ته راغو، مخامخ کېناستو، ظاهر کړې دا نه وه چې زه قادیانی یم. ورته وایي صاحب یو تپوس در راغلو، ډېر ادب سره راغلو. وی الله پاک په قرآن کې فرمای اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین. صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم کے مخ کی راضی اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سورہ فاتحہ کی توے چې یا اللہ ما باندې انعام وکي. انعام په کوم خلکو باندې شوی؟ الله فرمایي چې انعام ما په نبیانو باندې کړي، صدیقینو باندې مې کړي، شهداو باندې مې کړي، صالحینو باندې مې کړي، وحسن اولئک رفیقا. د دوی په لاره چې کوم رواني هغې باندې ما انعام کړي. قادیانی ما نه تپوس کوي چې محترمه مسله داسې ده چې یو سړی د شهید په لاره باندې لاړ شي، د شهید والا کارونه وکړي، جهاد وکړي، هغه مجاهد جوړېدلی شي، هغه شهید جوړېدلی شي. یو سړی نیک اعمال کوي، هغه صالحین جوړېدلی شي. یو سړی رښتیا وایي، د رښتونو په لاره باندې ځي، هغه صدیق جوړېدی شي. یو سړی د نبي علیه السلام په لاره باندې ځي، هغه نبي ولې نه شي جوړېدی؟ دا یو سوال. ما ورته ویل چې دا خو ډېره مزېداره خبره وه. یو سړی د شهید په لاره ځي، شهید شي، نو دا شهید ته رسېدی شي، صالحینو ته صالح رسېدی شي، صدیقینو ته صدیق رسېدی شي. نو یو سړی د پیغمبر په لاره ځي، پیغمبر ته څنګه نه رسېږي؟ دا ته څنګه خبره کوي؟ هغې ویل بالکل صحیح ده. وایي په قرآن کې راغلی دي چې الله پاک وابن السبیل، د الله پاک د لارې د تک خلک چې کوم سړی د الله په لاره باندې رواني. تا نه تپوس کوم، بیا وروسته جواب در کوم. پهله ستا نه وایي تپوس کومه، ستا نه تپوس دا کوم چې یو سړی د الله په لاره باندې رواني، دا خدای ولې نشي جوړېدی؟ یو سړی د الله په لاره رواني، دا خدای ولې نشي جوړېدی؟ هغه ورته وایي دا خو خدای پاک وایي چې لا اله الا هو. وایي خدای پاک دا هم وایي چې وخاتم النبیین. خبره عجیبه سوالونه دوی کوي، دې نه ځان خبر کړي. دا ډېر اهم عقیده ده. موږ سره شاوخوا اوسېږي، دا کم خلک چې ګورئ دا کافر نه دی، دا زندق دی. کافر نه وروسته مرتبه د زندقانو ده.
دوی ته به دا نه وي چې ما ته دلیل راکا ته د څه شي پیغمبر یې. امام ابو حنیفه صاحب وایي کوم سړی که دا وایي چې یو سړی د مونځ نه انکار کوي وایي زه د مسلمانۍ منم کیدی شي دا د نورو منځونو نه انکار کوي د فرضونو نه کوي. که یو سړی دا وایي چې زه مونځ نه کوم یو سړی دا وایي چې زه روژه نه پېژنم کیدی شي څه مسله په دې کې تعویل کیدلی شي. خو که یو سړی دا وایي چې زه نبي علیه صلات وسلام آخري پیغمبر نه منم یا یو سړی دا وایي چې هغه ته وایي ته ما ته دلیل ووایه چې ته د څه شي پیغمبر یې وایي دا هم کافر دلیل ته د څه شي غواړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا نبی بعدی او تا ته ما ته دلیل راکړه دلیل باغره نه غواړي دې سره هم کافر کیږي. دې لپاره کوشش وکړو په دې عقیده باندې د دین ځان خبر کو چې دا عقیده د څه شي عقیده ده دا تعلق د څه شي سره ساتي دا څومره اهمه عقیده ده د دې څومره کوشش پکار دی څومره خپل بچو ته د دې وینا پکار ده. ښځې راوتي په سکولونو کې خپل بچو ته دا خبره ویل پکار دي. په سکول کې ښځه راوتې ده هغه ټیچنګ کوي ستا بچي له ښیي ستا بچی به هم سبا دا خبره کوي ولې چې هغه په سکول کې استاده ده او د استاده خبره به زر مني. ما درته یو حدیث وړاندې کو هغه حدیث کې نبی علیہ السلام فرمای عن نعیم بن مسعود رضی الله تعالی عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا كلهم يظن انه نبي. وی هغه پورې به قیامت نه قایمیږي هغه پورې به قیامت نه راځي چې 10 کسه پیدا نشي او هغوی دا دعوه ونه کړي چې موږ پیغمبران یو او ټول به ځان ته پیغمبر وي بلکې دا ټول دروغجنان. عن حذیفة رضی الله تعالی عنه فی امتی 27 دجالون کذابون ویش دجال برازی پاغی کی منهم 4 نسوة انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. وی زما په امت کې به 10 ویش په داسې خلک راځي چې به ځان له پیغمبران وي خو نبی علیہ السلام فرمای انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی. دا ډېر اهمه مسله ده. تاسو ته صرف یو خبره کوم 100 آیاتونه داسې دي چې هغه ختم نبوت باندې راغلي 100 آیاتونه څومره اهمه مسله ده. 200 احادیثونه زیات په ختم نبوت باندې دي څومره اهمه مسله ده. ابو بکر صاحب ته چې کله خلافت حواله شو ابو بکر صاحب ډیر زیات پریشان وو. ابو بکر صاحب توره راویستله وی اے صحابو کچا دا خبره وکړله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شوی دی سر به تې کټ کومه. ټول صحابه پریشان وو. خلافت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته حواله شو هغه خلیفه شو. ډېرې مسلې ورته راپېښې شوې ډېرې فتنې راپېښې شوې چا زکات نه ورکولو چا یو حکم نه بازې خبره پکې کوله چا چې کوم دی نبي علیہ الصلوۃ والسلام آخري پیغمبر نه منلو ټول یې پرېښوستل. وایي په دې نورو خبرو کې ګنجایش کېدلی شي دوی سره به خبره وکړو کېدی شي هغه اوس غریبانان شوي زکات نشي ورکولی. ختم نبوت باندې ټول صحابه یې رایوځای کړل ټول صحابو په دې خبره باندې اجماع وکړله چې د ختم نبوت منکر دا کافر دی د سره جهاد کول علی الاعلان کول پکار دي. جنگ یمامه کې ډایرکټ جنگ یمامه تیار شوه 12,000 صحابه به کې شرکت وکړو 1 لاکھ یا 60,000 یا 40,000 کافرانو مسیلمه کذاب چې کوم د نبوت دعوه کړې وه هغوی سره شو 1200 صحابه په دې مجلس کې شهیدان شو صرف د دې یو عقیدې دپاره چې هغه ختم نبوت یو عقیده. تقریبا 280 یا 80 صحابه په ټولو جنګونو کې شهیدان شوي. څومره 280 تقریبا په ټولو غزواتو کې. په دې جنگ یمامه کې چې کوم د ختم نبوت باره کې څومره صحابه شهیدان شوي 1200 صحابه شهیدان شوي. او موږ ته چې الله دا اجماع را کړې ده دایم د ختم نبوت د وجه نه راغلی. ولې مخکې اجماع نه وه وجه دا وه که سړي نه به یو غلطي وشو مخکې به بل پیغمبر راتلو ابه اصلاح کوله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت ته اجماع ورکړی شو. دلیل په دې باندې دا دی چې اجماع دته ځکه ورکړی شلو چې دا اجماع دې دپاره ورکړی شو چې دې نه پس بل پیغمبر نه راځي اصلاح به دوی څنګه کیږي. نو دا اجماع په دې باندې راغله چې زما د امت لوی لوی خلک اکابرین خلک په دې یو خبره باندې یو مسلې باندې اجماع وکړي راجمع شي او وایي چې دا مسله ټیک ده دا به ټیک وي دا به زموږ دپاره منل داسې وي لکه څنګه چې قرآن او حدیث منل. او قیاس هم تقاضا دام دی کوي
کله چې سړی لیونی نه وي که نه روغ وي هغه دا وایي چې د یو شي ابتدا وي نو انتها به وي داسې ده او که نه ده دا کمره ده که نه ابتدا یې شته انتها یې شته دنیا ده که نه ابتدا یې شته انتها یې شته نو عقل سلیم هم دا وایي چې لیونی نه وي هغه هم دا خبره کوي چې د یو شي ابتدا وي انتها به وي ابتدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابتدا د آدم علیہ الصلوۃ والسلام نشوي انتها پر رسول الله مبارک باندې شي بس ختم شو دینه پس بل پیغمبر ناراضي کم سړی چې دا دعوه کوي هغه کذاب دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وخت کې اسود عنسی راووتلو دا د کیف حنان یو علاقه ده د هغې نه راووتلو دعوه یې وکړه چې زه پیغمبر یم 10 هجري وه د دعوه وکړه د خپل نوم ابهله بن کعب نامه او مشهور په اسود عنسی باندې دی د سره یو دوه ملګري وو صحیق او شفیق هغه هم ورسره وو دا ټول راجمع شو وایي زه اخري پیغمبر یم د نبي علیه صلات وسلام په موجودګۍ کې 10 هجري وه د دعوه وکړله 200 کسان ورسره وو د صحابو نه سر کټول چالو که په یمن کې شهر بن بازام رضی الله تعالی عنه دا د هغه والي و نبي علیه السلام مشر مقرر کړی هغه هلته و هغه یې شهید کو د هغې ښځې سره نکاح وتړله د هغې ښځه یې د خپل په تحویل کې واغستلو نبي علیه الصلات والسلام یمن ته خط لیږي وایي ای خلکو په اسلام باندې راجمع شئ اسلام باندې راغونډه وکئ او په دې خبره باندې راجمع شئ چې کم سړي دعوه کړې ده دا قتل کوي که دا په میدان کې وي که دا په کور کې وي په کم ځای کې وي د ده چې کومه بیبي وه د شهر بن بازام رضی الله تعالی عنه ښځه وه دا ورسره شو فیروز یو صحابي و دا ورسره شو د کور شاته ورته کنده وکنله دا یې پکې علالولو لتې وخلي اسود عنسی لتې وخلي دا دروغجن پیغمبر و شور یې راغستی و سیکورټي ګارډ والا ولاړو وایي دا څه مسله ده وایي ستاسو پیغمبر باندې وحي چالو ده په وحي کې لږ پریشانیانې سړي باندې راځي هغه یې حلال کو د سحر په ټایم کې د هغې سر یې میدان ته راویستلو وایي اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان ابهله کذاب دجال سر ورته راوغورځولو وایي دا ستاسو هغه پیغمبر دی وایي دومره عجیبه قربانیان صحابه او د ختم نبوت دپاره او موتا د دې عقیدې نه خبر نه بیا یو په 9 هجري کې یو بل راووتو طلیحه اسدي ورته ویلی کېږي هغې پسې نبي علیه السلام زرار صاحب ولیږلو بچ شو د ابوبکر صاحب په زمانه کې بیا د پسې خالد ابن ولید صاحب لاړ هغه وتښتېدو شام ته الله هغه فتنه م ختمه که بیا ورپسې یو ښځه راغلله ما تاسو ته وړاندې یو حدیث ویلی نبي علیه الصلات والسلام فرمایي چې زما په امت کې به 20 داسې خلک راځي یا 10 خلک به داسې راځي چې د نبوت دعوه به کوي منهم 4 نسوة 4 به پکې ښځي یو ښځه سجاح نامه وه دا چې کله راغلو دوی د پیغمبرۍ دعوه وکړله دا خزابه یو علاقه و دا د هغه ځای اوسېدونکی و دا د امارت او د مشرۍ ډېر شوقینه ښځه وه د ویل مشري غواړمه که په هرې طریقې راته میلاویږي دا ګرځېدو را ګرځېدو صحابه یې شهیدان کول ګرځېدو یو ځای کې اعلان وکړو چې مسیلمه کذاب پسې م ورشئ هغه م رانیسو ولې هغې د پیغمبرۍ دعوه کړې او پیغمبره خو زه یم دا هغه پسې ورغلو خپلو کې کېناسته واده یې وکړه وایي واده به وکړو نیمه پیغمبري به ستا شي نیمه پیغمبري به زما شي واده یې ورسره وکړو دا لاړو واپس عراق ته دا ښځه د عراق وه مسیلمه کذاب پسې صحابه لاړه تبه و برباد یې که دا ټولې ختم که سره د فوجانو موجه دا پیغمبرۍ کې بیا واده مو چې پیغمبري به منتقل کو یو بل خو په دې وخت کې چې کوم منحوس راغلی مرزا غلام احمد قادیاني اس یو عجیبه خبره درله کوم دا پیدا شوی په 1840 په 1880 کې چې کوم دی دعوه وکړه زه امام مهدي یم وایي ما باندې الهامات کېږي ګورئ چې دې خبرې ته غوږ کېدی دا مرزا غلام احمد قادیانی وایي چې کوم په دې وخت کې ځان ته پیغمبر وایي او دا وایي چې ما باندې وحي کېږي او د خپل یارانې برابر کړي اب په 1880 کې وایي زه امام مهدي یم ما باندې الهامات کېږي 11 کاله امام مهدي پاتې شوی دی بیا په 91 کې وایي زه عیسی علیه السلام حالانکې د دوی عقیده دا ده چې عیسی علیه السلام وفات شوی دی په کشمیر کې یو ځای کې ښخ دی
زمنګ عقیده دا ده چې عیسی علیه السلام الله اسمان ته خېجولی دی. دوی وایي چې نه الله د هغې روح اسمان ته خېجولی. موږ ورنه تپوس کوو چې بدبخته روح یې چې کله خېجولو روح خو د مرګ نه پس هسې الله ته خېجي. بیا یې د دې خلکو نه ولې بچ کړو چې الله روح خېجولو نو د خلکو باندې به یې وجلی وی بیا به یې روح خېجولی وی. نو معلومیږي دا چې الله عیسی علیه السلام سره د روح خېجولی دی. او دا څه وایي په 1891 کې وایي زه عیسی علیه السلام یو نکته درته دلته بیانوم. آخره کې عیسی علیه السلام ولې راځي؟ زموږ عقیده ده چې عیسی علیه السلام اسمان ته الله خېجولی. دا خنزیران وایي چې عیسی علیه السلام هغوی مړ کړی دی. په کشمیر کې یو ځای کې ښخ دی. موږ ورته وایو چې الله به عیسی علیه السلام رالیږي. یو سوال دا دی چې عیسی علیه السلام به ولې الله رالیږي؟ ولې موسی علیه السلام نه رالیږلو؟ ولې نوح علیه السلام نه رالیږلو؟ دا څه مسله ده؟ عیسی علیہ السلام ذکر رالیږي په قرآن کې الله پاک فرمایي وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا. عیسی علیہ السلام من یو نښه رالیږلی ده. عیسی علیہ السلام یو رحمت دی. الله پاک د نبی علیہ السلام بارک فرمایي وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. نبی علیہ السلام رحمت دی. عیسی علیہ السلام رحمت دی. نو رحمت والا پیغمبر چې کوم نبی علیہ السلام دی د ده په امت باندې چې کله دجال راشي د امت باندې کله سختی راشي الله پاک هلته بل پیغمبر دی رحمت والا چې هغه ته عیسی علیه السلام ویلی کېږي. هغه ورپسې رالیږي چې دا دجال ختم. هغه هم رحمت والا دا هم رحمت والا. قاری طیب صاحب دا عجیبه خبره کړې ده. بله خبره څه عجیبه کړې ده قاری طیب صاحب. دا د دیوبند محتمم پاتې شوی 50 کاله. دا وایي دویمه نکته په دې کې دا ده چې عیسی علیه السلام ذکر رالیږي چې مریم علیه السلام د ده نکاح به په جنت کې د نبي علیه السلام سره کېږي. نو نبي علیه السلام د عیسی علیه السلام په منزله د پلار ده او عیسی علیه السلام په منزله د زوی ده. نو د پلار په دین باندې د پلار په منزله د پلار چې کوم سړی دی د هغې په دین باندې د هغې په امت باندې چې سخت راځي په منزله د زوی چې کوم عیسی علیه السلام دی الله هغه مقابلې ته راځي. خبره مې دا کوله چې په 1891 کې دا اعلان وکړو چې زه عیسی علیه السلام یم. بیا ډایرکټ په 1900 کې وایي چې زه نبي علیه السلام. او یو خبره درته وکړم زه یو خبره علی الاعلان کومه که دوی ماته قادیانیان ماته دا خبره هم ثابت کی دوی دا خبره ثابت کی چې دا مرزا غلام احمد دا سړی او کنرو بیا هم دوی سره منم د خپل په کتابونو کې لیکي وایي دا کله وایي چې ما باندې بیماری راغله کله وایي زه سړی یم کله وایي زه فرشته یم کله څه وایي کله څه وایي. دا څنګه پیغمبر چې ځان له خیال نه دی چې لاندې ما سره څه شي دومره کم عقل سړی او بیا وایي ما باندې وحی کېږي. وحی څنګه ده؟ انګلیش کې هم کېږي اردو کې هم کېږي فارسي کې هم کېږي عبرانۍ ژبه کې هم کېږي. خو وایي په عبرانۍ باندې زه نه پوهېدم. نو چې ته خپله د خپل په وحي نه پوهېږي نو ته به د خپل امت په څه پوهېږي؟